মালিক আমার, আমি যে গুনাহ করেছি 40 বছর পর্যন্ত তুমি জানো, আর কেউ জানে না, আমার মা বাবা জানে না, আমার বন্ধু বান্ধব জানে না, আমার সাথী সঙ্গী কেউ জানে না। আল্লাহ তোমার কাছে আমি তাওবা করতেছি, আর কখনো গুনাহ করব না। আয় আল্লাহ, তুমি আমার তাওবা কবুল মঞ্জুর করো না। যখন ওই বান্দা খাঁটি দিলে আল্লাহর কাছে তাওবা করছে, পানি ছেড়ে দিয়েছে চোখ দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে সাদা আসমানটা কালো হয়ে আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি পড়ে পুরা জমিন ঠান্ডা করে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। মাইলে মুমিন সোয়ে মুমিন মিশাওয়াত, মাইলে কাফের সোয়ে কাফের মিশাওয়াত। এক জামানা সুহবতে বা আউলিয়া, বেহতর আজ সদ সাল তাআত বেরিয়া। مغفرت بارد امید از لطف تو، ذاک خود فرموده لا تقنطوا. الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، وفضل زمانا على زمان، كما فضل مكانا على مكان، وإنسانا على إنسان. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد في الأرواح، وعلى جسد محمد في الأجساد،
وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في القبور محمد نے آکر کفر کو مٹایا کفر کو مٹا کر صداقت بتایا بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لا إله إلا الله لا إله محبت کری لا إله إلا الله لا إله لا إله لا إله إلا الله জিকির করছেন ইব্রাহিম নবী নমরুদ তার আগুনে ফেলে আগুন হইল ফুল বাগিচা আগুন হইল ফুল বাগিচা নবীর পশম জ্বলে না हमेशा जिक्र करो मुमिन गाफिल थको ना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह لا إله محبت بری إلا الله لا إله ذکر کرছে موسی নবী তুর পাহাড়ে গেলেন চলে খুদার নূরে পাহাড় জ্বলে খুদার নূরে পাহাড় জ্বলে নবী মুসা জ্বলে না हमेशा जिक्र करो मुमिन गाफिल थको ना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह لا إله إلا الله ذکر করছেন নবী ওলি
খুদার সাথে গেলেন মিলে মনের পর্দা দিলেন খুলি মনের পর্দা দিলেন খুলি মাবুদ রব্বানা हमेशा जिक्र करो मुमिन काफिर थको ना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم मकबूल तो है शाज़ है काबिल तो बहुत है आईना के मानिंदे तू नहीं दिल तो बहुत है आईना के मानिंदे तू नहीं दिल तो बहुत है आई बंदाए खुदा चाहूँगार उनके मुलाकात आई बंदाए खुदा चाहूँगार उनके मुलाकात जल्दी से अब उठे सुन हजरत के नसीहत जल्दी से अब उठे सुन हजरत के नसीहत तौफीक से होती है ये नेमत की खजीना तौफीक से होती है ये नेमत की खजीना हर मर्द की ताकत की आवर है निशाना हर मर्द की ताकत की आवर है निशाना ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा अल्हम्दुलिल्लाह महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन दरबारे असंख्य अगणित शुक्र सुजूद जे महान अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन आमादेरके अत्यंत दया करे माया करे मोहब्बत करे आजकेर এই ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে যাচাই বাছাই করে কবুল করে এই কোরআনের মজলিসে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোরআন এবং হাদিস থেকে দুই একটা কথাবার্তা শোনার মতো আসার মতো বসার মতো তৌফিক দান করেছেন এই জন্য সেই মহান রব্বে কারীমের দরবারে অন্তরস্থল থেকে ঈমানের আওয়াজ উঁচু করে সকলে জবান খুলে বলে আলহামদুলিল্লাহ আর জোরে সুরে বলে আলহামদুলিল্লাহ लख कोटि दुरूद सलाम रहमतल लिल आलमीन सय्यिदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन हबीब किबरिया अशरफुल अंबिया सय्यिदुल अंबिया आकाए नामदार मदीना का ताजदार आफताब नबुव्वत फख्र मौजूदत जनाब हजरत पैगंबर अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम আজকের এই ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিলে যারা যারা আসছেন আল্লাহ তাআলা যাদেরকে নিয়ে এসেছেন তারা সকলেই ভাগ্যবান সকলেই কি এই ওয়াজ মাহফিল হওয়াতে আপনারা সকলেই খুশি না বেজা সকলে খুশি তো আল্লাহ সবাইকে কবুল করুক আমিন আসলে ভাই ভালো জায়গার মধ্যে আসলে আল্লাহ দিল পরিবর্তন করে মন ভালো হয়ে যায়
আর পক্ষান্তরে যদি কোনো ব্যক্তি খারাপ জায়গাতে যায়, তার মন খারাপ হয়ে যায়, তার মনের ভিতরে খারাপ আসর ঢুকে যায়, তখন তার মনের মধ্যে আর ভালো কোনো কিছু ঢুকে না। এটাই নিয়ম। আল্লাহর নবী হাদিসের মধ্যে বলছেন, দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ জায়গা হলো আল্লাহর ঘর, আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা হলো বাজার। বাজারের মধ্যে কি ভালো কাজ হয়? বাজারের মধ্যে যে একটা যদিও ভালো কাজ আছে, কিন্তু বেশিরভাগই খারাপ কাজ হয়, গুনার কাজ হয়। পক্ষান্তরে আল্লাহর ঘর মসজিদের মধ্যে কখনো খারাপ কাজ হয় না। মসজিদ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা দুনিয়ার মধ্যে। এটা তো মসজিদের ভিতরে না হয়ে মসজিদের সামনে যেহেতু জায়গাটা, সুতরাং এটা মসজিদেরই একটা অংশ। সুবহানাল্লাহ। আমি আমার আলোচনা শুরু করার পূর্বে একটা ছোট্ট সুসংবাদ দিয়ে আমার আলোচনা শুরু করতে চাই। সুসংবাদটা শুনতে চান কিনা? আল্লাহর নবী হাদিসের মধ্যে বলেছেন, দুনিয়ার মধ্যে যখন কোনো বান্দা এশারের নামাজ পড়ে, ওই বান্দা যখন আবার এশারের নামাজ পড়ে যখন ঘুমায়া যায়, এশারের নামাজ পড়ে যখন ঘুমায়া যায় বান্দা, আবার যখন ঘুমানোর সময় যখন ওই বান্দা নিয়ত করে, আমি আবার ফজরের নামাজ উঠে মসজিদে গিয়ে জামাতের সাথে পড়ব, ওই যে এশারের নামাজের পরে বান্দা ঘুমায়া গেছে, ওই ঘুমানোর পরে ফজর পর্যন্ত যে সময়টা বের হয়েছে, আল্লাহর নবী বলেন পুরাটা রাত্র তাহার আমলনামায় নফল ইবাদতের সওয়াব দান করে দিবেন। সুবহানাল্লাহ। এশারের নামাজ আমরা যারা পড়ছি, আল্লাহ তাদেরকে পড়াইছে, এখন একটু ওয়াজ নসিহত শুনতেছি, একটু পরে গিয়ে আবার ঘুমায় যাব। ঘুমানোর সময় যদি এই নিয়তটা করে ঘুমায় যে আল্লাহ এশারের নামাজ পড়াইছো, আমাকে আবার ফজর নামাজ পড়ার তৌফিক দিও, আপনি যে সময়টা ঘুমাইলেন ঘুমটাও আপনার ইবাদত হয়ে যাবে। তাহলে আমরা এখন ওয়াজ শুনতেছি, এই ওয়াজ শোনার পরে যদি আবার ঘুমানোর পরে ফজরের নামাজ না পড়ি, ফলাফলটা কেমন হবে? বলে এক লোক নদীর মধ্যে গেছে মাছ ধরতে গেছে, নদীর মধ্যে মাছ ধরে রাখে কোথার মধ্যে? বোলার মধ্যে। কিসের মধ্যে? আমাদের এলাকায় বলে বোলা, অনেক জায়গায় বলে খাড়ি। এই বোলার মধ্যে রাখতেছে, কিন্তু বোলার মধ্যে যদি তলা থাকে তাহলে মাছ থাকবে, আর বোলার যদি তলা না থাকে মাছ যতই ধরে রাখো নদীর মাছ নদীর মধ্যেই যাইবে। তেমনি ভাবে আপনার আমার জীবনের হায়াতের জিন্দেগির মধ্যে মূল কিছু আমল আছে, ফরজ কিছু আমল আছে, ওয়াজিব কিছু আমল আছে, যে আমলগুলো হলো আসল আমল, ওইগুলোর হিসাব নেবেন। নামাজ হলো ফরজ। আল্লাহর নবী হাদিসের মধ্যে বলেছেন, মান হাফাযা আলাইহা সালাওয়াতুল খামস আকরামাহু আল্লাহু বিখামস খিসাল ইয়ারফাউহু আনহু দায়কাল আইশি ওয়া আযাবাল কবরি ওয়া ইউতিহি আল্লাহু কিতাবাহু বিয়ামিনিহি ওয়া ইয়ামুরু আলাস সিরাতি কাল বারকি ওয়া ইয়াদখুলুল জান্নাতা বিগাইরি হিসাব। আল্লাহর নবী বলেন, যেই ব্যক্তি 5 ওয়াক্ত নামাজ সময় মতো গুরুত্ব সহকারে আদায় করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে 5টা পুরস্কার দান করবে। সুবহানাল্লাহ। কয়টা পুরস্কার? 5টা পুরস্কার। রিজিকের অভাব দূর করে দিবে, কবরের আযাব আল্লাহ মাফ করে দিবে, ডান হাতে আমলনামা দিয়ে দিবে, ফুল সিতারে ফুল বিদ্যুতের গতিতে পার করে দিবে, বিনা হিসাবে জান্নাত দিয়ে দিবে। সুবহানাল্লাহ। এখন আপনি এশারের নামাজ পড়ে এই যে ওয়াজ নসিহতগুলো শুনতেছেন, শোনার পরে গিয়ে আপনি রাতে ঘুমিয়ে গেলেন, আর ফজরের নামাজের খবর নাই। আল্লাহর কসম, আল্লাহর কসম, আপনি যে ওয়াজ নসিহতগুলো শুনলেন, ফজর নামাজ না পড়ার কারণে যা কামাই করলেন সকল কিছু বিফলে গেল। তাহলে এই ওয়াজের কোনো দাম আছে? কোনো দাম নেই। এই ওয়াজ নসিহত এই জন্যই পড়ানো হইতেছে যেন আপনি নামাজ পড়েন, যেন আপনি আল্লাহর দিকে ধাবিত হন, যেন আপনি জান্নাতের দিকে আসেন। দুনিয়াটা তো আমরা খুব বুঝি, ঠিক না? আখিরাত আমাদের বুঝে আসে না। দুনিয়ার ব্যাপারে কেউ কি বুঝাতে হয়? অথচ দুনিয়াটা কিন্তু
বোঝা সহজ, কামাই করা কঠিন। আর আখিরাত বোঝা কঠিন, কিন্তু কামাই করা সহজ। কামাই করা কি সহজ? এক্সাম্পল দিলে বুঝবেন দুনিয়াটা বোঝা সহজ কেমনে, কামাই করা কঠিন কেমনে। এক লোক শীতের দিন, এখন শীতের সময়, শীতের দিন এক লোক খেজুরের রস নিয়ে, মাথার মধ্যে খেজুরের রস নিয়ে হাইটা যাইতেছে, আর মনে মনে ভাবতেছে আজকে যে খেজুরের রসগুলা বাজারে নিয়ে বিক্রি করব, ওই খেজুরের রস যখন বাজারে বিক্রি করব, ওই বিক্রির টাকা দিয়ে একটি মুরগি কিনবো। মুরগিটা বাড়িতে আনার পরে কিছুদিন লালন পালন করব, লালন পালন করার পরে কিছুদিন পরে ওই মুরগিটা থেকে ডিম হবে। ওই ডিমগুলা নিজেও খাবো না, আমি কোথাও বিক্রিও করব না। ওই ডিমগুলা আমি মুরগির কাছে রেখে আমি বাচ্চা ফোটাবো। কিছুদিন পরে বাচ্চাগুলা বড় হবে, তারপরে ওই বাচ্চাগুলা থেকে বড় বড় মুরগি হবে। সবগুলা মুরগি বিক্রি করে একটি ছাগল কিনবো। ওই ছাগলটা আমি কিছুদিন বাড়িতে আনার পরে লালন পালন করব। কিছুদিন পরে ওই ছাগলটা থেকে কিছু বড় বড় বাচ্চা দেবে। ওই বাচ্চাগুলা তারপরে অনেক দিন পরে অনেক বড় বাচ্চা হয়ে যাবে। সবগুলা বিক্রি করে একটা গরু কিনবো। ওই গরুগুলা লালন পালন করার পরে আমি একটা মহিষ কিনবো। ওই মহিষটা বাড়িতে আনার পরে লালন পালন করার পরে কিছুদিন পরে দেখা যাবে একটা মহিষ থেকে 6টা 7টা মহিষ হয়েছে। ওই সবগুলা মহিষ বিক্রি করে আমি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের মধ্যে একটা বড় মার্কেট দিব। ওই মার্কেট দেওয়ার পরে মার্কেটের যে আয় আসবে, ওই আয়গুলা দিয়ে আমি কিছু টাকা পয়সা ব্যাংকের মধ্যে রাখবো। আর কিছু টাকা দিয়ে আমি একটা বাড়ি করব। বাড়িটা হবে 5তলা বিল্ডিং বাড়ি। আমি থাকবো সবচেয়ে উপরে তলা 5তলা বিল্ডিং এর উপরে। আমার বাড়ির মধ্যে থাকবে চাকর নাকর খাদেম। আমি সকালবেলা 5তলার উপরে আমার রুমের মধ্যে বসে জাতীয় খবরগুলো পড়বো। আর আমার খাদেমগুলা সকালবেলা এসে আমার সামনে জাতীয় পত্রিকা দিবে। আমি বসে বসে চেয়ারের মধ্যে হেলান দিয়ে আমি পত্রিকা পড়ব। এই মুহূর্তে কিছুক্ষণ পরে আমার খাদেমগুলা তারা আমার কাছে চা নিয়ে আসবে। যখন চা নিয়ে আসবে, আমি তখন তাদেরকে বসের মধ্যে আমার মাথাটা লাড়া দিয়ে বলবো যে এখন কি চা খাওয়ার সময়, আমার টাইম নেই। ওই যে বলছে টাইম নাই, ওই সে কিন্তু ওই রসের হাড়ি নিয়ে মাথার মধ্যে ঘুরতেছে আর এই জিনিসটা ভাবতেছে, কিন্তু সে যে বলছে আমার টাইম নেই, এই টাইম নেই বলতে বলতে রসের হাড়ির মধ্যে যা ছিল সবগুলা মাটিতে পড়ে গেছে, আর 5তলা বিল্ডিং পর্যন্ত যাইতে পারে নাই। কিন্তু বাবাটা কিন্তু সহজ, কামাই করা কি কঠিন। কিন্তু আল্লাহর নবী বলছে মান ক্বালা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ফাদাখালাল জান্নাহ। কোন মুমিন, কোন বান্দা যদি 80 বছরের কাফের, যদি 100 বছরের কাফের যদি ইখলাসের সাথে একবার এই কালিমা পড়ে বলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ নবী বলেন একই ইখলাসের সাথে যদি কোনো বান্দা একবার এই কালিমা পড়ে ফেলে, আল্লাহ তাআলা তার জিন্দেগীর সকল গুনাহ মাফ করে দিয়ে ওই বান্দাটাকে মুহূর্তের মধ্যে মুমিন বানায় দিবে। আল্লাহ না করে মুসলমান ইমানদার ওই বান্দাটা যদি ওই কালিমা পড়ার পরে আর কোনো গুনাহ না করে, আর যদি কোনো হারাম কাজ না করে, এরপরে যদি ওই বান্দা মারা যায়, বান্দাটা মরতে দেরি, জান্নাতে যাইতে দেরি না। সুবহানাল্লাহ। তাহলে বান্দা কিন্তু বলছে শুধু একটা বাক্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, এটার কারণে আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাত দিয়ে দিয়েছে। কামাইটা সহজ হবে না কঠিন হবে? সহজ না। কিন্তু আপনি দুনিয়ার মধ্যে যদি এরকম সহজ ভাবে চান বলে আমি একটা 5তলা বিল্ডিং করলাম, নিয়ত করছেন পাইছেন না, নিয়ত করলে পাওয়া যায় না। তো আচ্ছা আখিরাতের জন্য আপনি যেই জিনিসটা নিয়ত করলেন, নিয়তের জন্য আলাদা একটা সওয়াব পেয়ে গেছেন। সুবহানাল্লাহ। আওয়াজ নাই। সবাই জিকির করুন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। ভাইরা আমার, যে কথাটা বলতেছিলাম, ভালো জায়গাতে আসলে মন ভালো হয়, খারাপ জায়গাতে গেলে মন খারাপ হয়। ভালো জায়গাতে আসলে মন ভালো হয় কিভাবে? আল্লাহ তাআলা দিল পরিবর্তন দেন, পরিবর্তন করবেন কিভাবে? এটার একটা এক্সাম্পল দেই। কবি কবি সম্রাট
আল্লাহর ওলি শেখ সাদি রহমাতুল্লাহি আলাইহি একবার উনি গোসলখানার মধ্যে গেছেন গোসল করার জন্য। আল্লাহর ওলি শেখ সাদি রহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন গোসলখানার মধ্যে গোসল করতে গেলেন, গোসল করতে গিয়ে দেখেন গোসলখানার ভিতরে এত সুন্দর সুঘ্রাণ মিশকে আতরের সুঘ্রাণ পুরা গোসলখানা মুখরিত। আল্লাহর ওলি চতুর্দিকে তাকায়, ডানে তাকায়, বামে তাকায়, সামনে তাকায়, পিছনে তাকায়, না কোনো কিছু দেখা যায় না। হঠাৎ করে আল্লাহর ওলি গোসলখানার এক কোণার মধ্যে তাকিয়ে দেখে একটা ছোট্ট মাটির টুকরা পড়ে আছে। আল্লাহর ওলি মাটির টুকরাটা মুখের কাছে এনে দিয়ে দেখে ওই মাটির টুকরা থেকে এত সুন্দর সুঘ্রাণ। উনি ওনার ফার্সি ভাষায় বলতেছে, গলে খুশবু বেদর হাম্মাম রোজে রসি দস দস্ত महबूब बदस्तम बदू गुफ्तम के मशके या अबीरी के अजबुए दुलावीज़े तुमस्तम जमाले हम नशीदल मन अजर कर वगरना मन हुमा कम के हस्तम। उन्हीं माटी टुकड़ाটাকে বলতেছে, রে মাটির টুকরা তোর কাছ থেকে এত সুন্দর সুঘ্রাণ কিভাবে আসলো? মাটির টুকরা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতেছে, আমি অতি নিচু মাটি, আমার কোনো দাম নাই, দাম নাই, কিন্তু আমি দীর্ঘদিন যাবৎ ফুলের গাছের নিচে থাকার কারণে ফুলের সুগন্ধি আমি মাটির কাছে স্পর্শ হয়েছে, যার কারণে আমি ফুল থেকে আমি মাটি থেকে এত সুন্দর সুঘ্রাণ ছড়াই। তাহলে এই জিনিসটা দিয়ে উনি এটাই বোঝাতে চাচ্ছেন যে একটা মাটির উপরে ফুল গাছ থাকার কারণে ফুলের সুঘ্রাণটা মাটির কাছে লাগছে। তেমনি ভাবে একটা মানুষও যদি সে ভালো জায়গাতে যায়, ভালো পরিবেশে যায়, তার দিলও পরিবর্তন করে দেবে কে? আল্লাহ। এজন্য অন্তরটাকে খালিস করে, অন্তরটাকে সমস্ত রকমের ভেজাল থেকে মুক্ত করে আল্লাহর জন্য কথা বলা শুনতে হবে, যে আল্লাহ যেন আমার দিল পরিবর্তন করবেন, আল্লাহ যেন আমাকে হেদায়েতের রাস্তা দেখে দেন। আমরা তো ভাই দুনিয়ার মধ্যে দুনিয়ার লাভটা খুব সুন্দর বুঝি, আখিরাতের লাভটা কিন্তু বুঝি না। দুনিয়ার লাভটা কাউকে বুঝাতে হয় না, আখিরাতের লাভটা বোঝানোর জন্য এত ওয়াজ মাহফিল, এত বয়ান, এত নসিহত করতে হয়, কারণ আখিরাত বোঝাটা কি কঠিন। আল্লাহ নবী হাদিসের মধ্যে বলেছেন, আ'আদাতু লিইবাদিয়াস সালিহিন মা লা আইনুন রাআত ওয়া লা উযরুন সামিআত ওয়া লা খাতার আলা কলবি বাশার আও কামা ক্বালা an-নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন এমন কিছু নিয়ামত আমি প্রস্তুত করে রেখেছি, যে নিয়ামতগুলা তারা কখনো দুনিয়ার চোখে তারা কখনো দেখে নাই, আর যে নিয়ামতগুলা তারা কখনো কান দিয়ে শুনে নাই, দুনিয়ার চোখে তারা কখনো দেখে নাই, অন্তর দ্বারা কখনো কল্পনা করে নাই। এমন এমন নিয়ামত আমি আমার নবীর বান্দাদের জন্য জান্নাতে রেখেছি। সুবহানাল্লাহ। তো যে নিয়ামতগুলো আমি কল্পনা করতে পাই না, ওই নিয়ামতগুলো তো কেমন ভাবে এটা বোঝাতে কঠিন, ঠিক না? কঠিন। জান্নাতের মধ্যে যে সমস্ত নিয়ামত আল্লাহ বান্দাদের জন্য রাখছে, ওই নিয়ামতগুলো বোঝা খুব কঠিন। তো আমি একটি হাদিস আপনাদের সামনে পড়েছি। হাদিসটার মধ্যে আল্লাহর নবী বলেছে, ইত্তাকিল মাহারিম তাকুন আ'বাদান নাস ওয়ারদা বিমা কাসামাল্লাহু লাকা তাকুন আগনান নাস ওয়া আহসিন ইলা যালিকা তাকুন মুমিনান ওয়া আহিব্বা লিন-নাসি মা তুহিব্বু লিনাফসিক ওয়া লা তুকসিরু যিহকা ফা ইন্না কাসরাতাজ যিহকি তুমিতুল কলবা আও কামা ক্বালা an-নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম। আল্লাহর নবী হাদিসের মধ্যে বলেন, আল্লাহ নবী একদিন নসিহত করতেছেন, এই মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহর নবীর সামনে কিছু সাহাবায়ে কেরাম বসা, এর মধ্যে একজন সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আল্লাহর নবী বলতেছেন, আমি কিছু নসিহত করব, কে কে ওই নসিহতগুলো গ্রহণ করবে? আল্লাহর নবী সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা সঙ্গে সঙ্গে হাত উঠে বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি আপনার নসিহতগুলো গ্রহণ করব। সুবহানাল্লাহ। হাদিস যারা রিওয়ায়াত করেছেন, হাদিস যারা বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বর্ণনাকারী যিনি বেশি করেছেন, ওনার নাম হলো হযরত আবু হুরায়রা। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু
এক একটা আঙ্গুলি ধরে ধরে আল্লাহর নবী এক একটা নসিহত করতেছেন। প্রথম নসিহত, ইত্তাকিল মাহারিম তাকুন আবাদুন নাস। আবু হুরায়রা, তুমি সকল প্রকার গুনাহ ছেড়ে দাও, সকল প্রকার হারাম কাজ ছেড়ে দাও, গুনাহের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো, তাহলে তুমি হতে পারবা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় আবেদ, ইবাদতকারী বান্দা। সুবহানাল্লাহ। সকল প্রকার গুনাহ ছেড়ে দাও। আমরা তো গুনাহ করি, গুনাহের প্রতি অনুতপ্ত হই না, গুনাহ করি কিন্তু গুনাহের প্রতিফল কেমন হবে সেটা আমরা কখনো ভাবি না। এই গুনাহ যে করতেছি, এই গুনাহের প্রতিফল কখনো কখনো আল্লাহ দুনিয়ার মধ্যে দেখায়, দুনিয়ার মধ্যে দেখায় না। আল্লাহর নবী হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের জামানায় একবার বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে, অনেক দিন পর্যন্ত যে নাফরমান বান্দাটা 40 বছর পর্যন্ত আমার নাফরমানি করতেছে, জিনা করতেছে, এই বান্দাটাকে সরাইয়া দাও, আমি আল্লাহ সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি দান করব। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু নাফরমান বান্দাটা কে, যে 40 বছর পর্যন্ত আল্লাহ নাফরমানি করতেছে, এটা কিন্তু নামটা বলছে না। তখন মুসা আলাইহিস সালাম বুঝা বলছে যে আমি তো দোয়া করতেছি, বৃষ্টি হয় না। তাহলে বোঝা গেল বৃষ্টি না হওয়ার কারণ হলো এখানে মধ্যে একজন পাপিষ্ঠ বান্দা আছে, গুনাহগার বান্দা আছে, আল্লাহর নাফরমান বান্দা আছে, এর এই গুনার কারণে আল্লাহ আমাদেরকে বৃষ্টি দিতেছে না। মুসা আলাইহিস সালাম বলতেছে, কে আছো এখানে? একজন আছে অবশ্যই। আল্লাহ আমারে বলছে তুমি গুনাহ করতেছো 40 বছর পর্যন্ত, তোমার গুনার কারণে আল্লাহ বৃষ্টি দিতেছে না, তুমি এখান থেকে উঠে যাও। আল্লাহ বলছে এখানে একজন আছে। কথাটা সত্য না মিথ্যা? মুসা আলাইহিস সালাম বলছে যদি না ওঠো তাহলে কিন্তু আমি আল্লাহর কাছ থেকে ঠিকানা জেনে আমি ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তোমাকে এখান থেকে বের করে দেব। এখন যে ব্যক্তি নাফরমান বান্দা, গুনাহগার বান্দা, সে তো জানে, কারণ দিলে জানে পাপ, মা জানে বাপ, দিলে জানে বাপ, দিলে জানে পাপ, মা জানে বাপ। যে ব্যক্তি গুনাহ করছে সে জানে আমি তো গুনাহগার। এখন সে চিন্তা করতেছে আমি যদি এখান থেকে উঠে যাই তাহলে মানুষগুলো আমাকে চিনে ফেলবে, আমি পাপী, আমি গুনাহগার। আর যদি আমি এখানে বসে থাকি তাহলে আমার কারণে সকল মানুষগুলো কষ্ট করবে, আমার কারণে চতুষ্পদ জানোয়ারগুলো কষ্ট করবে। এখন কি করা যায়? ওই বান্দা মনে মনে ওই জায়গার মধ্যে বসে বসে আল্লাহর কাছে তাওবা করতেছে, ওগো মালিক আমার, আমি যে গুনাহ করেছি 40 বছর পর্যন্ত তুমি জানো, আর কেউ জানে না, আমার মা বাবা জানে না, আমার বন্ধু বান্ধব জানে না, আমার সাথী সঙ্গী কেউ জানে না। আল্লাহ তোমার কাছে আমি তাওবা করতেছি, আর কখনো গুনাহ করব না। আয় আল্লাহ, তুমি আমার তাওবা কবুল মঞ্জুর করো না। যখন ওই বান্দা খাঁটি দিলে আল্লাহর কাছে তাওবা করছে, পানি ছেড়ে দিয়েছে চোখ দিয়ে, সঙ্গে সঙ্গে সাদা আসমানটা কালো হয়ে আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি পড়ে পুরা জমিন ঠান্ডা করে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। মাইলে মুমিন সোয়ে মুমিন মিশাওয়াত, মাইলে কাফের সোয়ে কাফের মিশাওয়াত। এক জামানা সুহবতে বা আউলিয়া, বেহতর আজ সদ সাল তাআত বেরিয়া। মাগফিরত বারদ উমিদ আজ লুৎফ তো, যাকে খুদ ফরমুদা লা তাকনাতু। গুনাহ তো করতেছি, কিন্তু গুনার প্রতি অনুতপ্ত হতে হবে। গুনাহের প্রতিফলটা স্মরণ রাখতে হবে যে আমি যে গুনাহ করতেছি আমার গুনার প্রতিফলটা কেমন হবে। আমরা তো গুনাহ করে বেপরোয়া গুনাহ করতেছি। তো ওই পাপী বান্দা গুনাহ করার কারণে তার 40 বছর পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা জমিনের মধ্যে বৃষ্টি দিচ্ছে না, কিন্তু যখন তওবা করছে, খাঁটি দিলে যখন আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করছে, তখন আল্লাহ তাআলা বৃষ্টি দিচ্ছে। তো আমরা যে এই যে আমাদের মধ্যে এত মুসিবত, এত বিপদ আপদ আমাদের দেশের মধ্যে, পুরো বিশ্বের মধ্যে, এগুলো সব আমাদের হাতের কামাই। কিসের কামাই? হাতের কামাই। আল্লাহ তাআলা কোরআনে বলছে, যাহারাল ফাসাদু ফিল বাররি ওয়াল বাহরি বিমা কাসাবাত আইদুন নাস। জলস্থলে যত মুসিবত হয় সব কিছু মানুষের হাতের কামাই। তাহলে এক নম্বর হলো আল্লাহ তাআলাকে তুমি ভয় করো, আর 2 নম্বর নসিহত করছে ওয়ারদা বিমা কাসাবাল্লাহু লাকা তাকুন আগনান নাস। তোমার ভাগ্যে বন্টনকৃত ফয়সালায় আল্লাহ তাআলা তোমাকে যেটা রেখেছেন সেটার মধ্যে তুমি সন্তুষ্ট থাকো। আমি শেষ করে দিচ্ছি। তোমার ভাগ্যের লিখন যেটা আছে
ভাগ্যের মধ্যে বন্টনকৃত যে ফয়সালা আল্লাহ করে রেখেছেন সেটার মধ্যে তুমি সন্তুষ্ট থাকো, তখন আগনান নাস, তাহলে তুমি হতে পারবা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী মানুষ। সুবহানাল্লাহ। আমরা তো ভাগ্যকে অনেক সময় গালি দিই যে আমার ভাগ্যটা খারাপ, আল্লাহ খালি আমারই দেখছে, আল্লাহ খালি আমারই খালি ওষুধ দে, আল্লাহ খালি আমারও 7টা মেয়ে দিছে, আরেক লোকের 7টা ছেলে, কেন আল্লাহ এরকম একটা মেয়ে দিতে পারে না? আমরা এরকম অনেক সময় আল্লাহর প্রতি একই নষ্ট করে ফেলি, আল্লাহর প্রতি আমরা একই নষ্ট করে আল্লাহকে গালিগালাজ করি। আউযুবিল্লাহ। আপনার আমার জীবনের সুখে দুঃখে, কষ্ট মুসিবত, শান্তি অশান্তি, অভাব অনটন, সুখ দুঃখ বেদনা যা কিছু হইতেছে এবং যা কিছু হবে কার তরফ থেকে? আল্লাহর তরফ থেকে। তাই আল্লাহর নবী আবু হুরায়রাকে দ্বিতীয় বলতেছে ওয়ারদা বিমা কাসামাল্লাহু লাকা তাকুন আগনান নাস। 3 নম্বর বলতেছে ওয়া আহসিন ইলা যালিকা তাকুন মুমিনান। 3 নম্বর নসিহত আবু হুরায়রা, তুমি তোমার প্রতিবেশীর সাথে সৎ ব্যবহার করবা। 4 নম্বর নসিহত ওয়াহিব্বা লিন-নাসি মা তুহিব্বু লিনাফসিক, তুমি নিজের জন্য সেটাই পছন্দ করবে, তুমি অপরের জন্য সেটাই পছন্দ করবে যেটা নিজের জন্য পছন্দ করো। 5 নম্বর বলতেছে ওয়ালা তুকসিরুজ যিহকা ফাইন্না কাসরাতুজ যিহকি তুমিতুল কলবা, বেশি হাসবা না, কারণ বেশি হাসলে অন্তর মরে যায়। বেশি হাসলে কি হয়ে যায়? অন্তর মরে যায়। আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে বলছে ফালইয়াজহাকু কালিলাও ওয়ালইয়াবকু কাসীরা, তোমরা বেশি বেশি কাঁদো, কম কম হাসো। আমাদের মধ্যে হাসি তামাশা বেশি। এই যে পৃথিবীর মধ্যে এখন বিভিন্ন রকমের হাসির কিছু খোরাক বের হয়েছে, যে মিডিয়ার মাধ্যমে হাসাইতেছে, কেউ কৌতুকের মাধ্যমে হাসাইতেছে, কেউ বিনোদনের মাধ্যমে হাসাইতেছে, কেউ নাটকের মাধ্যমে হাসাইতেছে, কেউ সিনেমার মাধ্যমে হাসাইতেছে। এই সবগুলো হলো বিহুদা। হাসতে তো কোনো মানে না, কিন্তু হাসলে যদি মুস্কি হাসি হয়, নবীর সুন্নাত তরিকা হাসি হয়। এক মুসলমান ভাই আর মুসলমান ভাই দেখার পরে যখন বলে ভাই কেমন আছেন, সেই ব্যক্তি বলতেছে আলহামদুলিল্লাহ, হাসি দিয়ে যে বলছে আলহামদুলিল্লাহ, একটা সদকা করার সওয়াব দান। তা হাসিটা হতে হবে নবীর সুন্নাত তরিকায়। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে যে কথাগুলো বললাম প্রত্যেকটা কথার উপর, প্রত্যেকটা জিনিসের উপর 5টা যে ওসিয়ত নবী যে আবু হুরায়রা করছে, এই 5টা নসিহত আমল করে আল্লাহ আমাদেরকে চলার তৌফিক দান করুন। আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।